بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والأرضین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونورنا ونور إيماننا ورؤوفنا ورحيمنا وملجأنا ومأوانا وغوثنا وغياثنا وشفيعنا وكفيلنا وعلانا وأولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأولياء ملته وعلماء أمته أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومعشوقه ومطلوبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على سيدنا محمد وآلہ، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ، صلی علی رسولنا صلی علی محمد، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، صلی علی رسولنا صلی علی حبیبنا۔ دہر میں تو سب سے بڑا
تجھ سے بڑی خدا کی ذات بھیجے رہا خدا بھی ہے تجھ پہ درود اور سلام صلی علی رسولنا محمد صلی علی حبیب عرش پہ تازہ چیر و چاٹ فرش پہ ترفا دو مدام کانو جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے صلی علی رسولنا محمد صلی علی حبیب وجہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا وجہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانا ہے وہ جہان کی جانا ہے تو جہان ہے صلی علی رسولنا محمد صلی علی حبیب صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا حبیب اللہ صلاۃ یا رسول اللہ علیکم صلی اللہ تعالی علی نور کہ جو شد نور رہا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا صلاۃ دنیا سلام یا اگر نام محمد را نیا وردی صفی آدم نادم یا فتح توبہ ننو ازگر کے نجینا صلاۃ دنیا سلام یا مہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ صلاۃ دنیا سلام یا بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی صلاۃ دنیا سلام یا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ توبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحترم بلغ العلا
کشف الدجا بجمالہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری بلغ العلا کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم المقام واجب الاحترام ঐতিহ্যবাহী সাতবাড়িয়া অ্যাক্টিভ একতা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তম বারের মতো আজকের এই আজিমুশ-শান পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুরানি মাহফিলের সম্মানিত হযরতে উলামায়ে ইকরাম অবস্থিত আছেন। হযরত মোশাররফ আলী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একজন দৌহিত্র নাতি জনাব মীর হোসেন সাহেব, মঞ্চে উপস্থিত আছেন অত্র এলাকার বলিষ্ঠ সুন্নিয়তের কণ্ঠস্বর জনাব মৌলভী আবুল কাসেম সাহেব, আমার সামনে উপবিষ্ট অত্র এলাকার আশিক রসুল, আশিকে পিরানে পীর দস্তগীর, আশিকে পিরানে পীর শাহজাহাঙ্গীর, বয়োজ্যেষ্ঠ আমার শ্রদ্ধেয় মুরব্বিগণ, যুবক যুবক রসুল প্রেমে মতওয়ারা নবী প্রেমিক ভাইগণ, ছোট ছোট আমার প্রাণ প্রিয় কচিকাছা বন্ধুরা, পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা, সর্বস্তরের সুন্নি জনতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার আজিমুশ শান কুদরতি দরবারে অসংখ্য অসংখ্য বেহদ বেশুমার শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান রব্বুল ইজ্জত আহকামুল হাকিমিন আল্লাহর অশেষ দয়া এবং মেহেরবানিতে আজকের এই আশিক রসুল আমার প্রাণপ্রিয় ভাইদের উদ্যোগে আয়োজিত এই আজিমুশ শান মিলাদুন নবী মাহফিলে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। রসুল পাক সাহেবে লৌলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুরানি দরবারে দরুদ সালামের হাদিয়া পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছি। আপনাদের মতো আশিক রসুলদের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছি।
তজ্জন্য আবারও আদায় করি, উচ্চ আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ। তা আমি আমার যারা ইন্তেজামিয়া কমিটিতে তরুণ নবী প্রেমিক যুবকরা এই আয়োজন করেছেন, তাদেরকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আমার কামলিওয়ালা নুরুন নবীর এই মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত সুন্দর এবং জৌলুসের সহিত বুক ভরা প্রেম এবং ভালোবাসা নিয়ে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে, সুসজ্জিতভাবে এই আয়োজনটি তারা সুসম্পন্ন করেছেন। কামলিওয়ালা নবী আমার হুজুর নূর সরাপা নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নুরানি ফয়জ বরকত, দয়া ও দান তাদের উপর শামিল হাল হোক। আমরা সবাই কায়মন বাক্যে আমার নুরুন নবীর কদমে এটাই কামনা করি, উচ্চ আওয়াজ বলি আমিন। এই নুরানি মাহফিল সার্থক হোক, সফল হোক। উলামায়ে কেরাম যারা আমন্ত্রিত হয়েছেন, তাকরীর করেছেন এবং করবেন, তাদের তাকরীরের মধ্যে ইখলাস এবং নবী প্রেমের যেই সব আলোচনা আসবে তার আমলের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে উভয় জগতের কামিয়াবি নসিব করুন। সবাই বলুন আমিন। মোহতরম হাজরিন, এবারের মতো এই এলাকায়, এই স্থানে সপ্তমবার এই মাহফিল হতে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক যেন কিয়ামত অবধি এই এলাকার মধ্যে এই মাহফিলকে জারি এবং সারি রাখেন। সবাই বলুন আমিন। মোহতরম হাজরিন, আজকের এই আজিমুস শান মিলাদুন নবী মাহফিল, এটি এমন একটি ভাগ্যবান মোবারক মাসে আয়োজন হয়েছে, যেই মাসটি নবী প্রেমিকের ছোঁয়ায় অত্যন্ত সৌভাগ্যময়। উচ্চ আওয়াজ বলে আলহামদুলিল্লাহ। এই মাসের নাম কি জিজ্ঞেস করলে আপনারা হয়তো অনেকে বলতে পারবেন না, আবার অনেকে বলতে পারবেন। একটু বলেন দেখি এই মাসের নাম কি? এই মাসের নাম হলো জমাদিউস সানি। এই মাসের নাম কি? তো দিন, মাস, সময়, বৎসর এগুলো আল্লাহর দরবারে মকবুল বান্দাদের স্পর্শ এবং ছোঁয়ায় ওই দিন, মাস, বৎসর সেগুলো মোবারক এবং ধন্য হয়। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। সিয়াসিত্তা সহ সহিহ বুখারী শরীফের মধ্যে রওয়ায়াত আছে, এক সপ্তাহে কয় দিন? 7 দিন। কয় দিন? 7 দিন। 7 দিনের মধ্যে সৈয়দুল আইয়াম, দিনের সরদার, দিনের কি সরদার হলো ইয়াউমুল জুমআহ। ইয়াউমুল, আমরা যেই দিনের নাম গুনে থাকি, শনিবার, রবিবার, সোমবার, আসলে সেগুলো হলো বিধর্মীদের দেয়া নাম, ইহুদি খ্রিস্টানদের দেয়া নাম। স্যাটারডে, সানডে, মানডে এগুলো আপনারা হয়তো গভীরভাবে লক্ষ্য করলে অথবা নেড়ে চার্জ দিলে পেয়ে যাবেন। বৎসরের যখন জানুয়ারি শুরু হয় তখন বিভিন্ন
পত্রিকার মধ্যে বিভিন্ন কলামিস্টরা মাস দিন এগুলোর বিবরণ ব্যাপকভাবে লিখে থাকে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি এগুলো হলো এক একটি মূর্তির নাম, দেবতা। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। তা আমরা কি মূর্তি পুজো করিনি? আমরা দেবদেবী পুজো করিনি? কিন্তু যেহেতু আমাদের উপর ইহুদি খ্রিস্টানদের আধিপত্য ছিল, প্রাধান্যতা ছিল, 200 বছর পর্যন্ত এই উপমহাদেশ ইংরেজের শাসনে ছিল, যার জন্য ইংরেজদের কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, প্রত্যেক জীবনে এভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে, আমরা সেগুলো থেকে মুক্ত হওয়া আমাদের সম্ভব নয়। তা আমাদের স্টাডির অভাবে, জ্ঞানের অভাবে আমরা মনে করি যে এগুলো সঠিক নাম, আসলে সেগুলো হলো মূর্তির নাম। সেগুলো কিসের নাম? এভাবে মনে করো শনি, রবি এগুলো ওই রকম। তা আসলে ইসলামী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী প্রকৃত নাম আমাদের অনেক সুন্নি পরিবারে বা মুসলিম পরিবারের ছেলে সন্তানরা দিনের নাম, মাসের নাম এগুলো খুব কমই জানে। তা আমাদের বৎসরের প্রথম মাস হলো মুহররমুল হারাম। কি মাস? তো এভাবে মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউল সানি, চলমান মাস এটা হলো জমাদিউল সানির মাস। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা মুহররমের চাঁদ যখন উদয় হয়েছে, ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমাদের সরকারি ছুটির দিনও আমরা ভোগ করেছি আরবি বৎসরের প্রথম দিন হিসাবে। আবার ওই মুহররম মাসের বিভিন্ন ধর্মীয় উপলক্ষ, আশুরা এবং শাহাদতে কারবালা উৎসব, ফাতিহা, ওরস, নিয়াজ আমরা আদায় করেছি, ঠিক কিনা? তো মুহররম মাসের একটি ফজিলত আছে। কিতাবের মধ্যে মুহররমের চাঁদ উদয় হওয়ার সাথে সাথে ওই মুহররম মাসে আদি থেকে পর্যন্ত ইসলামী বিশ্বের মধ্যে চমৎকার যা ঘটনা ঘটেছে, বিষাদময় যা ঘটেছে, সব কিছু আমাদের নখদর্পণে না থাকলেও উল্লেখযোগ্যগুলো আমরা পালন করে থাকি। সুন্নি পরিবার বা মুসলিম মিল্লতের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। এভাবে সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউল সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউল সানি পার হতে হতে আমরা চলে আসছি কোন মাসে? একটু বড় করে বলুন, কোন মাসে? জমাদিউল সানিতে। কিতাবের মধ্যে রওয়ায়াত এসেছে, আল আজাবু কুল্লুল আজাব বাইনা জুমাদা ওয়া রাজব। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীতে যত আশ্চর্যজনক, যত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে জমাদিউল সানি মাসেই ঘটেছে। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। তো এই জমাদিউল সানি মাসের অতগুলো তো সম্ভব নয়, যেই ঘটনাগুলো আলোচনায় আনলে, তস্করা করলে আমাদের ইহকাল এবং পরকালের জন্য লাভ হবে, আমাদের ঈমান ও আকীদার জন্য লাভ হবে, সেই ধরনের একটি ঘটনা হলো হযরতে সিদ্দিক আকবর সাইয়্যিদুনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই মাস হলো উরুসে পাকের মাস। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। একটু জোরে করে বলুন না। এই জমাদিউল সানির 22 তারিখ আছে হযরতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা উরুস শরীফের মাস। কি মাস? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা উরুস শরীফ। আবার একেবারে
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে মাঝখানে একেবারে 1400 বছর বাদ দিয়ে আরেকটি আমাদের জন্য সৌভাগ্য হয়ে গেল 24 জমাদিউস সানি ওরস শরীফ। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। কয়টা পাইলাম আমরা? একটা হলো খলিফাতুর রাসূল, খলিফাতুর যিনি আমার নবীর 7 জন বড় বড় খলিফার মধ্যে প্রধান খলিফা হলো সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। ওনার ওরস শরীফ হলো কত তারিখ? 22 তারিখ। আবার মাহবুব সুবহানী কুতুব রব্বানী গৌসমদানি সুলতানুল আরফিন বুরহানুল আশিকিন শাহ জাহাঙ্গীর শামসুল আরফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ওনার ওরস শরীফ হলো এই জমাদিউস সানি শরীফের কত তারিখ? একটু জোরে করে কত তারিখ? আবার ওনার বেলাদত শরীফ কত তারিখ? 27 তারিখ। হযরত শামসুল আরফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা বেলাদত শরীফ কত তারিখ? তো তোমরা তো ভুলে গেলা, সানটুপি দিয়ে ভুলে গেলা। আবার আরেকটি উল্লেখযোগ্য, আপনারা যারা সানটুপি মাথায় আছে আপনাদের জন্য আরেকটি বড় উল্লেখযোগ্য, আমাদের জন্য আরেকটি বড় মহৎ এবং মহান মহিমান্বিত এই জমাদিউস সানি শরীফের মধ্যে, সেটা হলো 17 জমাদিউস সানি। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। 17 তো 17 জমাদিউস সানি এটা কি? আমাদের পিরান পীর শাহ জাহাঙ্গীর তাজুল আরফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বেলাদত শরীফ। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। ইচ শোহরা দর জমিনো আসমাঁ पैदा शुदा, इच शोहरा दर जमीनों आसमां पैदा शुदा, खासाए खासान रहमा बेगुमा पैदा शुदा, इच शोहरा दर जमीनों। फरोना निजे फिर गजल बोलने पारिब ना। इच शोहरा दर जमीनों आसमां पे खासाए खासान रहमा बेगुमा पे, हादिएरा है तरीकत मजमाउल बहरैन ज़ात, कुतुब आलम गौसे आज़म बेगुमा पैदा शुदा, कुतुब आलम गौसे आज़म बेकसा पैदा शुदा, ईच शोहरा दर जमीनों आसमां। डर के फरक नूर महफिले तशदीद नूर आरो डर के फरक महफिले भरोसे शु। ईच शोहरा दर जमीनों तब तक बरो ना फरक दर। ईच शोहरा दर जमीनों आसमां पैदा, खासाए खासान रहमा बेगुमा। এখন যদি দরবার শিবতুন আর বড় হযরত কিবলা আলম ইমামুল আরিফিন আইলে জান্নাত দিবেলে যেন চাইবে। হ্যাঁ, এবার ইমামুল আরিফিনের নিজ ইমামুল আরিফিনে তাজুল আরিফিনের লিখতে গজল ডরবে সুবহানাল্লাহ। তো প্রত্যেক আলোর মধ্যে অ্যাঙ্গলিয়ে তোমার তো হুমুর কে লইও একটা ডরবে ফলো না। ইচে শোহরা দর জমিনো আসমাঁ আরো ডর করে ভরা ভরব। ইচ শোহরা দর জমিনো আসমাঁ পে খাসায়ে খাসান रहमा बेगुमा पे। ই বলতে আর বাজির বেলাদত শরীফ আল্লাহর দরবারতুন রহমত হিসেবে যে তাজুল আরফিন জমাদিউস সানি শরীফের 17 তারিখ বেলাদতই ইমামুল আরফিন বড় হযরত কিবলা আলম গজল বে ফারসি ভাষাত রচনা করছেন। ডর বে হন সুবহানাল্লাহ। কাসেমে পারে বে সামডিবি নজরা তোরা সামডিবি দিয়ে তো না পারে
এবার রশিদ গেলে সাইমদের বাসন বেলে দুধ করে দিয়েছিল যে কাসেমে তখন সান ডুবি না এই বেতদের গোল ডুবি কাসেমে পারে তোরা না ফেলতে দেখি শুধু বাংলায় ফেলল না। তো এই জমাদিউস সানি মাসের মধ্যে আমাদের জন্য মহিমান্বিত আরেকটি দিবস হলো কোন দিন? 17ই ডরগুলো হয় না 17ই জমাদিউস সানি। তো এমনি দরবার শরীফের মধ্যে ফাতিহা শরীফ আছে প্রত্যেক মাসের 17 তারিখ 24 তারিখ, কিন্তু জমাদিউস সানি 17 তারিখ এটা আরো বেশি গুরুত্ব হয়ে গেল যে আমাদের পীরান পীর শাহ জাহাঙ্গীর তাজুল আরিফিনের বেলাদুস শরীফ উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে মাহফিল যে আপনারা করেছেন এগুলো তো ভেবে চিন্তে করেননি, কিন্তু আঁধাছোড়া করেছেন যে এখানে এতগুলো ভাগ্য এতগুলো সৌভাগ্য জড়িত হয়ে গেছে, উপলক্ষ সব এক জায়গায় হয়ে গেছে। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজকের মাহফিল খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত ভাগ্যবান মাহফিল। যে মাহফিলটি আমার জমাদিউস সানি শরীফের মাসে হয়েছে। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। যে মাসের নাম ধরলে পীরানে পীর শাহ জাহাঙ্গীরের নাম পাকের তস্করা চলে আসে, যে মাসের নাম ধরলে শাহ জাহাঙ্গীর তাজুল আরিফিনের তস্করা চলে আসে, যে মাসের নাম উচ্চারণ করলে সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তস্করা চলে আসে। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে ভাগ্যবান কিনে মাসও এবং মাহফিল, আমরা আরো জোরে বলি সুবহানাল্লাহ। মোহতরম হাজরিন, এখন এই মাসে আছে 22শে জমাদিউস সানি আমার সিদ্দিক আকবর খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরস শরীফ। 24শে জমাদিউস সানি শাহ জাহাঙ্গীর শামসুল আরিফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা উরস শরীফ। ঠিক কি না? শাহে শামসুল আরিফিন মারহাবা সদ, শাহে শামসুল আরিফিন মারহাবা, নূর খতমুল মুরসালিন মারহাবা সদ, अर्श कुर्सी वो समावो अर्द पर है ये सदा, गोया है रूहुल अमीन मरहबा सद मरहबा, शाह शमसुल मरहबा सद मरहबा, नूर खतमुल मरहबा सद। मोहतरम हाज़रीन, এখন উরস শরীফ সিদ্দিক আকবরের উরস শরীফ, গৌসে পাকের উরস শরীফ, গরিব নওয়াজের উরস শরীফ, শাহ জাহাঙ্গীরের উরস শরীফ, এই উরস শরীফ পালন করে উদযাপন করে কারা? মুসলমানদের মধ্যে যারা ওই ফটিয়া ওয়াই মাদ্রাসা আছে তারা। একটু বড় করে বলুন না, কারা করে? সুন্নিরা করে। কারা করে? ওরসের পক্ষে কারা? মাইয়া না বুঝে। ওরস আদায় করে কারা? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নবী ওলি ভক্ত প্রেমিক যারা আছে তারা ওরস শরীফ করে আল্লাহর ওলি। কাদের? একটু বড় করে বলুন, কাদের করে? গৌসুল আজমের, গরিব নওয়াজের, শাহ জাহাঙ্গীরের উরস পাক আদায় করে কারা? সুন্নিরা। আর যারা এমনে বানাউট সুন্নি, মানুষের সামনে বলে যে আরো সুন্নি, এবার বড় করি না হয় গোয়াই হদের, কিন্তু তারা তো মূলত কি নয়। এখন তো চিন্তা আর কোনো অসুবিধা নেই, ইউটিউব ভিতরে আছে না, প্রত্যেক দলের ভিতর ক্যাম্পাসার আছে না, মোবাইলের ভিতরে ইউটিউবের ভিতরে আছে। এখন ওরস শরীফকে গালাগালি করতেছে এরকম মৌলবী আছে না, নমাদের ইতারা আছে না, আদি তারা শুধু গরু জোয়ারে মজুয়ারে ফালা হাইবেল করে দিন দর করে
একটু বড় করে হন নাউজুবিল্লাহ। ব্যঙ্গাত্মক ভাবে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহর ওলিদের নবীদের ওরস সম্পর্কে গালি দিচ্ছে, ওরসের তবরুককে নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক পায়খানার সাথে তুলনা করতেছে, এরকম বক্তব্য আছে নাই? বয়ান হিসাব হুজুর ইনকাম করে হয় ব্যাস খাইয়ে রেন হইতে পারে আর আদিনে বহুল হয়। তো ওরস পাক, ওরস শরীফ, ওরস সারা হয়, তোমরা তুমি শুনি আর তুমি গোসল দিলে পারিবে না। 7 বছর পর্যন্ত এড়ে মাহফিলিয়ান গজ্জু আতুন বড় ডট সাইয়ের মলই দিও রে হয় না নমাতেরি যারা, কারণ প্লেনের ঘুরে আইলে হেলিকপ্টার দিয়ে আইলে কার দিয়ে আইলে বরণে যাবে না। তখন ওরস সম্পর্কে যদি ফুসল লজ হয়, তোমরা এটা ইন্তজামিয়া কমিটি আছে, এটা মাহফিলত বসিয়ে দেয়, ওরস সারা হয় সাই হয়। আয় মনে করুন 2 মিনিট হলে ওয়াবি গেলাম তোমার তো ফুসল সাই ওরস সারা হয় আর বুঝে দিই পারিবে না, একজন তো হইতে না। আর এর ভিতরে ভিতরে ওয়াবি জামাতি লা মজাহাবি আছে না নাই? নিজে বলতে কি দেরি শীতকালে খেরের মধ্যে এর যোগ থাকে না নতায় কেলে ছিল যে হরে যে এখন ইতারা দুঃসময়, এই কারণে ইতারা এখন গোপন আছে দেরি যে সুযোগ পাইব। তারপরে ইতারা বাজারে বই রাস্তা দিয়ে দিয়ে নগরী বলে তোমারও নদুল বিনাশ খায় বহুদিন সাদা তোলার দে গরু জোড়া খাই পেলেনি ওরস গরত দে এটা কি উরুষ হওয়ার না হয় না ডর করে হয় নাউজুবিল্লাহ। প্রথম নম্বর জিয়ান ব্রেনের মধ্যে জানি রাখবে যেটি 1 নম্বর আজ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেটা আর ভুলা না যায়। প্রথম ওরস শরীফ করেছেন হযরতে সাইয়্যিদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর জমিনে ওরস শব্দটি যার জবানে পাক থেকে বের হয়েছেন উনি হলেন আমার নবীর কামলিওয়ালা নবীর খলিফায়ে আজম খলিফাতুর রাসূল সাইয়্যিদনা আবু বকর as-সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রথম ওরস শরীফ কে করেছেন? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। আবু বকর সিদ্দিক, একটু বড় করে বলুন আবু বকর সিদ্দিক। উরসুন এটা হলো আরবি শব্দ, কি শব্দ? আইন রা সিন উরসুন। উরসুন শব্দের অর্থ হলো, এক অর্থ হলো আনন্দ খুশি, আর এক অর্থ হলো ওলি তোয়ামুল ওলিমা, বিবাহ অনুষ্ঠানের যে খাদ্য। বিবাহ অনুষ্ঠান মানে হলো আমাদের দেশে ব্যতিক্রম, মাইয়ের বরদ মধ্যে হানা ভাগা দেয়, বরযাত্রী হজন যাইব জোরাত দিন এসকেয়ের সাক্ষী মেম্বার চেয়ারম্যান দিলে হে ইবের নাম ওলিমে নয়, ইবের নাম জলিমে, ইবে জলম, ইবে কি জলিমে। ওলিমা মানে হলো যার জন্য পাত্রী আনা হবে, বউ আনা হবে, দুলহার ঘরের মধ্যে যেই খাদ্যের মেহমানদারি করার যে আয়োজন করা হয় সেটাকে বলা হয় ওলিমা। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। সেটাকে কি বলা হয়? আল্লাহর প্রিয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ বুখারী শরীফের হাদিস শরীফ, আউলিম ওয়ালাউ বিশাতিন, একটি ছোট্ট ছাগলের বাচ্চা দিয়ে হলো ওলিমা আদায় করো। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা হলো সুন্নতুর রাসূল। এটা কি? আর আমাদের ভারত উপমহাদেশে আমাদের দেশের রেওয়াজ হলো তার বিপরীত। কয়জন বরযাত্রী খাওয়াবে এটা কাগজে কলমে লিখিতভাবে মুসলেহা নিবে মেয়ের পক্ষ থেকে, মেয়ের বাপের পক্ষ থেকে। মেয়ের বাপের সাধ্য না থাকলেও সে ভিক্ষে করে হলো 500 জন, 600 জন, 300 জন, 1000 জন বরযাত্রী খাওয়াতে হবে। এটা হলো বদরসম। এটা ইসলামের রেওয়াজ নয়। ইসলামের রেওয়াজ হলো
ওলিমা, যেটা পাত্রের ঘরে আয়োজন করা হয়ে থাকে। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। তো কি বলতে চাইলাম, ওই ওলিমার খাদ্যকে আরবি ভাষায় ওরস বলা হয়, আবার দুলহা দুলহন তাদেরকেও ওরস বলা হয়। তো এখন এই ওরস শব্দটি আল্লাহর ওলিদের বেসাল শরীফের দিন যে আয়োজন করা হয় সেটা কিভাবে আসলো? সেটা প্রথম নম্বর ওরসের শব্দ উচ্চারণ করেছেন সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় নম্বর এই ওরসের উৎপত্তি হচ্ছে হাদিস শরীফ থেকে, উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুনিয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ মঞ্চে গোয়ম শরহ ওয়াসফে আজনাব আফতাবস আফতাবস আফতাব সালাতুনিয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। মোহতরম হাজরিন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আল্লাহর নবী ওলি সাহাবায়ে کرام গোস কুতুব আবদাল সালেহিনদের বেসাল বার্ষিকীর দিন যেই আয়োজন, যেই ফাতিহা নিয়াজ হয়ে থাকে সেটা হলো ওরস। বর্তমান আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিভাষায়, কিতাবের পরিভাষায়, ফতোয়ার পরিভাষায়, ফিকহের পরিভাষায় ওই ওরসে পাক, এটা আল্লাহর ওলিরা নামকরণ করেছেন আমার কামলিওয়ালা নবীর পবিত্র হাদিসে পাক থেকে। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। আমি আপনি আমার বাপ দাদা সদ্য গোষ্ঠী যারা মারা গেছে গেছে, আর যারা আমরা বেঁচে আছি আমাদের মৃত্যু আছে না নাই? না নাই। তা আমরা মারা গেলে আমাদেরকে জানাজা আদায় করে কোথায় দেয়া হবে? কবরে। কোথায় দেয়া হবে? কবরে। তো আমাদের কবরের মধ্যে এজন্য কবরস্থান দামি, যেহেতু কবরের মধ্যে মুর্দার কাছে নবী আসে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এটা নবীর মাহফিলের নবীর কথা বলতে সুবহানাল্লাহ বলে যদি কণ্ঠসুর হয়ে যায় এদের মাহফিল দিতে আর লাভ নাই, এটা ওয়াহি মাদ্রাসার মাহফিল হয়ে যাবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুন্নিদের কবরস্থান দামি বা মুসলিম মিল্লাতের কবরস্থান দামি এই জন্য যে কবরের মধ্যে কে আছে? প্রত্যেক মুসলমানের কবরে, মুমিনের কবরে নবী আসবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। সহিহ তিরমিজি শরীফ এবং আবু দাউদ শরীফের হাদিসে পাক আমার কামলিওয়ালা নবী ইরশাদ করতেছেন, যখন আল্লাহর বান্দাকে কবরস্থ করা হবে জানাজা আদায়ের পরে, জানাজা আদায়ের পরে কি করা হবে? কবর দেয়া হবে। তখন ওই কবরের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুইজন ফেরেশতা হাজির হবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। একজনের নাম হলো মুনকার, আরেকজনের নাম হলো নকির। মুনকার নকির ঠিক কিনা? মুনকার নকির বিশ্বাস না করলে ঈমান থাকবে না। একজনের নাম মুনকার, আরেকজনের নাম, তো তাদের সূরত হবে কুচকুচে কালো, ভয়ঙ্কর, বিদঘুটে। ছোট বাচ্চারা যদি মনে করো কোন একটা বিদঘুটে চেহারা, যেভাবে খারাপ দেহ ভরিয়ে জিন ভূত ফেরত আছে না, খারাপ সূরত যদি দেখে ভয় পাই যায় কিনা, ওই মুনকার নাকিরও বিভিন্ন সূরত নিয়ে কবর আসবে। মুমিনের কাছে, ওলির কাছে, গৌস কুতুবের কাছে, নবীর কাছে এক একটি সূরত ধরে আসবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। মইয়তকে বসাবেন। মইয়তকে কি করবেন?
বসাবেন। তো হাদিস শরীফের মধ্যে আমি ওই দিনও আলোচনা করেছিলাম সংক্ষিপ্ত, সহিহ বুখারী শরীফ এবং তিরমিজি শরীফের রওয়ায়াত অনুযায়ী একটি প্রশ্ন হবে। কয়টি প্রশ্ন? একটু বড় করে বলুন না, কয়টি? আরো বড় করে বলুন, কয়টি? আবার ৮৬টার অন্যান্য হাদিস শরীফের মধ্যে ৩টি প্রশ্নের কথাও আছে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই মুনকার নকির ফেরেশতা আল্লাহর বান্দাকে খবরের মধ্যে শায়িত অবস্থা দেখে বসাবেন, বসানোর পরে জিজ্ঞেস করবেন, ওয়ামা কুনতা তাকুলু ফি হাযার রাজুলে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এ আল্লাহর বান্দা, মুমিন সালেহ, এ আল্লাহর পরহেজগার বান্দা, এ আল্লাহর নাফরমান বান্দা যে হোক না কেন, আপনার পাশে আপনার শিয়রে দণ্ডায়মান এই হাস্তি, এই ব্যক্তিকে আপনি চিনেন কিনা? উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী প্রত্যেকের কবরে আসবেন, প্রত্যেকের কবরে। তো নবীকে চিনার জন্য নবীর ভালোবাসা, প্রেম, মোহাব্বত, নবীর প্রতি শ্রদ্ধা, নবীর প্রতি আদব, এগুলো ঠিকঠাক হবে কিনা, লাগবে কিনা? যদি না থাকে তাহলে আমার নবীকে দেখার পরও আপনি চিনবেন না। দেখার পরও দরবার শরীফের প্রতি যদি মোহাব্বত না থাকে, দরবার শরীফে যদি আপনি না যান, দরবার শরীফের ওরস শরীফে যদি হাজিরি না দেন, বরহত কেবলা আলমকে দেখলো গাড়িতে করে মনে করেন শহর যাচ্ছেন, কারের মধ্যে আছেন, আপনি দেখলেও চিনবেন। আপনি মনে করবেন যে এটা মনে হয় মোর্শেদ হুজুর মনে হয়, অথবা হবুদি বেসির হুজুর মনে হয়, কিন্তু বড় হযরতকে চিনবেন না, বাজিকে চিনবেন না। এখন আপনার প্রেম ভালোবাসা যখন থাকবে, নবীর মোহাব্বত যখন আপনার অন্তরের মধ্যে থাকবে, নবীর সুন্নতের, নবীর মিল্লতের, নবীর ওলি গোস কুতুবের দামনে যদি আপনার মাথা থাকে, আপনি আমার নূর নবীকে চিনে ফেলবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিসে পাকের মধ্যে রওয়ায়াত আসতেছেন, তিরমিজি শরীফের হাদিসে পাক, ফায়াকুলুল মুমিনু হুয়া আব্দুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। মুমিন যদি হন, আপনার কলবের ভিতরে যদি ঈমান থাকে, আপনি বলবেন যে এটা তো আমার কামলিওয়ালা নবী। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনি আমার নবীর কলমা মুখে পড়ে পড়ে আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, নবীর কদমের মধ্যে আপনি জড়িয়ে পড়বেন। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা নাবিয়ানা Muhammad. Allahumma salli ala nabiyana ঝার লাগি তুই কান্দি মর, সঙ্গে কেহ যাবে না, কবরে হাশরে পাবে মদিনা যার ঠিকানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি নাবিয়ানা মোহতরম হাজিরিন, খুব ভালোভাবে খেয়াল করা করব, কারণ অনারা কিন্তু হরাসুন নেই, তবে অনারা কিন্তু তিন এলম নেই। তো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ওলি নবীর বহুত জটিল বিষয়ের মধ্যে ঝাটকা ঝাটকি করব, ওরস হিংসা করব, তারপরে অনর ইসালে সোয়াব ফাতিহা নিয়াস ইন কিল্লে করা করে, ইন লইয়ে টানাটানি সমালোচনা গণনা করে। আল্লাহর ওলিও কলের তাজিম ক্যাঙ্গুরি করবে, উল্লেখ করার উল্লেখ ন করার, ইয়েন শিরিক ইয়েন বেদাত গরিব ন গরিব।
তাহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রত্যেকখান বিষয়, প্রতিটি মশলা, প্রতিটি আমল অকাট্য দলিল কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। তাই উরুস পাক এটা সহিহ হাদিস শরীফ থেকে উরুস শরীফের উৎপত্তি। আমি এটা বলতেছি, এটি যদি আপনি এক মিনিটের জন্য যদি অ্যাবসেন্ট মাইন্ড থাকেন তাহলে আপনার ব্রেন এটা থাকবে না। এখন মুনকার নকির প্রশ্ন করবে, ওয়ামা কুনতা তাকুলু ফি হাযার রাজুল, আপনার শিওরে আমার নবী যখন দাঁড়িয়ে থাকবেন, মুনকার নকির আমার নবীর দিকে দেখিয়ে থাকিয়ে বলবেন, এই হাস্তিকে আপনি চিনেন কিনা? তখন আপনি যদি মুমিন হন, আশিক রাসূল হন, আপনি আমার নবীর দরুদ সালাম পড়ে দাঁড়িয়ে যাবেন, নবীকে জড়িয়ে ধরবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। তখন আপনার বেড়া পার, আপনি কামিয়াব। এখন কি করবে ফেরেশতা? পরবর্তী কাজ কি হবে? আপনি যখন আমার নবীকে চিনে ফেলবেন, ফায়ুফসাহু লাহু খবরহু, ফায়ুফসাহু লাহু খবরহু ফি সাবঈনা ফি সাবঈন, ওই বান্দার জন্য 70 গজ, পাশে 70 গজ লম্বা, চতুর্দিকে 70 গজ করে খবরটি প্রশস্ত হয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। খবর কি হয়ে যাবে? আপনার প্রশস্ত হয়ে যাবে। এনা খবর হদ্দুর হতে ফাঁস পাইতে খবর মধ্যে তা হলো জীবন মধ্যে ডরা দিয়ে দুনিয়ার থাকতে ডরা আছে না নাই? হতে তোর জাঙ্গাল ঠেলাঠেলি করত দে, খবরের মধ্যে ফাঁস পাইতে খবর যাবি গই, দুনিয়ার মধ্যে জাঙ্গাল কি করো ঠেলাঠেলি। কিন্তু সঠিকভাবে যদি আমার কামলিওয়ালা নবীকে চিনে যেতে পারেন, ওলিকে যদি আপনি মেনে যেতে পারেন, আপনার কবর সামনে 70 গজ, পেছনে 70 গজ, ডানে 70 গজ, বামে 70 গজ বড় হয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া আইয়ুহাল মুসলিমিন ওয়ায়ুনাব্বারু লাহু কবরহু, শুধু বড় হবে না, সাথে সাথে আপনার কবর সেটা আলোকিত হয়ে যাবে, লাইটিং করা হবে গায়েবী ভাবে, অদৃশ্যভাবে ফেরেশতার মাধ্যমে। ওই 70 গজ প্রশস্ত কবরের ভিতর আলোকিত হয়ে যাবে, লাইটিং হয়ে যাবে, কুদরতি লাইট ফিটিং হয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর মাহফিলের মধ্যে আপনার কত লাইট লাগাইছেন এখানে? কারণ এটা নবীর মাহফিল। এটা কিসের মাহফিল? যেহেতু নবীর দরুদ শরীফ যেখানে আদায় হবে সেখানে আমার কামলিওয়ালা নবী আসবেন। আসবেন কিনা? তো নুরুন নবী যেখানে আসবেন সেখানে গায়েবী লাইট তো আছে, জাহিরি লাইটও আল্লাহর বান্দারা আশিক রাসূলুল্লাহ ফিট করে দেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আল্লাহর ওলিদের ভিতরে যেহেতু আলোকিত, উপরও আলোকিত হয়ে যায়। উপরও কি হয়ে যায়? ওলি নবী গোস কুতুবের মাজারের মধ্যে লাইট থাকে না থাকে? টর করে অনেক কানা করে আল্লাহর ওলি গোস কুতুবের মাজারের উপর লাইট থাকে কিনা? ওই লাইটে সারা দুনিয়া লাইট আলোকিত হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? এখন আমাদের দেশে মনে করুন এই নারায়ে গাউসিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। প্রধান বক্তার আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম। প্রধান আকর্ষণের আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম, শুভেচ্ছার স্বাগতম। প্রধান বক্তার আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে গাউসিয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। প্রধান বক্তার আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম। মারহাবা মারহাবা। আমাদের মাহফিলে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ
সুন্নিয়াতের নয়নমণি, সুন্নি জাতের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, বাতিলের আতঙ্ক, রাউজান দারুল ইসলাম কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত আরবি প্রভাষক হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মুফতি আহমদুল্লাহ ফুরকান কালাম কাদেরী মুদাদিল আলী, হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মুফতি আহমদুল্লাহ ফুরকান কালাম কাদেরী মুদাদিল আলী। حسبي ربي جل الله ما في قلبي نور محمد لا إله إلا الله حسبي ربي ما في قلبي نور محمد عدم سے تاروح اللہ سب نے کہا ہے اللہ، سب نبیوں کا تا کلمہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی نور محمد۔ মোহতরম হাজরিন, মুনকার নাকির যখন আমার কামলিওয়ালা নবীর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে, নবীকে চিনেন কিনা যখন প্রশ্ন করবেন, আপনি যখন নবীর প্রেমিক হবেন, আমার নবীকে চিনে ফেলবেন, তখন আপনার কবর 70 গজ ডানে বামে সামনে পিছনে বড় হয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়ায়ুনাওয়ারু লাহু কবরহু, এবং তার কবর আলোকিত হয়ে যাবে, কবর আর অন্ধকার থাকবে না। নবীকে চিনলে, নবীকে নূর হিসেবে যদি আপনি মানেন, আপনার কবরও নূর হয়ে যাবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আপনি যদি নবীকে আমার মতো মানেন, তাহলে আপনার কবর তাঁরা থাকবে। কবর কি থাকবে? ওয়াকুলু, এখন মইয়ত বলবে, আরে জিও ইলা আহলি ওয়া উখবিরুহুম, এই আল্লাহর ফেরেশতা এখন জজবা চলে আসবে। আপনারা যখন নবীর ওয়ারিস দেখবেন, আল্লাহর ওলি দেখবেন, দরবার শরীফের শাহজাহাঙ্গীর শেখ তাজুল আরফিন ইমামুল আরফিন যখন আসবেন, তখন আমাদের দিকে আর খেয়াল থাকবে না, তখন বেসাকটা কি হয়ে যাবেন? পাগল হয়ে যাবেন, আপনারা জজবায় চলে যাবেন। এখন খবরের মধ্যে নবীকে যখন আপনি চিনে ফেলবেন, আপনি এখন পাগল হয়ে যাবেন। আপনি বলবেন যে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার পরিবার পরিজন আহলে আয়াল দেশবাসীর কাছে চলে যাব, আমি তাদেরকে সুসংবাদ দেব খবরের মধ্যে নবীর দিদার হয়। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা সহিহ তিরমিজি শরীফের হাদিস শরীফ। এখন ফেরেশতা বলবেন, নাম, আপনি বিশ্রাম করুন, রেস্ট করুন। আপনি দুনিয়াতে অনেক কষ্ট করেছেন, ইবাদত রিয়াজত করেছেন, নবীর মিল্লত মযহাবের খেদমত করেছেন, গৌস কুতুবের গোলামি করেছেন, এখন আপনি বিশ্রাম করুন। নাম কানো মাতিল আরুস। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিসে পাকের মধ্যে সরাসরি রিওয়ায়াত এসেছে, নাম কানো মাতিল আরুস, নতুন দুলহা দুলহনের মতো, নববিবাহিত পাত্র পাত্রীর মতো, বরকনের মতো বাসর রাতে যেভাবে তারা মধুর ঘুমে বিশ্রামে রেস্টের মধ্যে থাকেন, ওইভাবে দুইজন মুনকার নকির ফেরেশতা আপনাকে কবরের মধ্যে দুলহা দুলহনের মতো ঘুমাতে বলবেন, ঘুম পাড়িয়ে দেবেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। নাম কানো মাতিল আরুস, নাম আরুস, সেই শব্দ থেকে আল্লাহর ওলিদের, যেহেতু আল্লাহর ওলিরা, গৌস কুতুবরা, আবদাল সালিহিনরা যেহেতু আমার নবীর কামলিওয়ালা নবীর দিদারে ধন্য হবেন কবরের মধ্যে, অবশ্যই আমার কামলিওয়ালা নবীর সহিত তাদের দিদার হবে, দিদার মুস্তাফা হবে। সুতরাং সেই দিনটি হলো ইয়াউমুল উরস,
উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। ইয়ৌমুল, আরো জোরে বলুন ইয়ৌমুল। আর যদি মুনাফিক হয়, ওয়া ইয়াকুলুল মুনাফিক, এটা তো মুমিনের কথা গেল, কবরের মধ্যে কার কথা? আর যদি মুনাফিক হয়, ওয়া ইয়াকুলুল মুনাফিক, মুনাফিক বলবে, কি বলবে? আজ কুলতু ইয়াকুলুন নাস কওলান আকুলু মিসলাহু, উচ্চ আওয়াজ বলুন নাউযুবিল্লাহ। ওদে মানুষে হইতো ইবে নবী ভাল্লার কেন নবী ওকে খবর তাইবো মন এন্ডি লইত পারে ডর গো নাউযুবিল্লাহ। হালাদরি আই তুই বহন নজিনি ফকি যাব কাই নজিনি মানুষ দুনিয়া খবরের মধ্যে কি নবী আইবো। এখন তোমারা তুমি যদি জিজ্ঞেস করা যায় হয় ওই তুমি গোসল আজম মানো না, তুমি কি হইবে? ডর গো না মানি হইবে না মানি হইবে? তুমি গরিবের নামাজ মানো না, তুমি শাহ জাহাঙ্গীর মানো না, নবী শাহবাজ গুলো মানো না। এখন যদি ওগো জামাত ইত্তু নগো ওয়াবে তুমি ফুসল লয় হদিন সুন্নি হলো হয় আল্লাহ আর তিন ন জানি ডর গো নাউযুবিল্লাহ। এখন খবরের মধ্যে আল্লাহর নবী বলে সাহায্য করিব হদিন আর ন জানি হদিন তারা মৌলবী হলো হয় ডর গো নাউযুবিল্লাহ। হাদিস শরীফ ওয়াবি হলো টুনি বাহান নবী ডাইরেক্ট এলমে গায় দিয়ে তুলি দিতে ডর গো সুবহানাল্লাহ। তো মুনাফিকে কি হইব? হদা আই নসিনি ইবা হন নসিনা হতে নবী উত্তরে ডর গো নাউযুবিল্লাহ। নবী ওইফারে মন কেন নকে হতে তোরাই তো দিনি ডর গো নাউযুবিল্লাহ। তোরে এখন জমিনরে হুকুম করিব ইমতালি, এ আল্লাহর জমিন খবর ইটারে গ্রাস কর ডর গো নাউযুবিল্লাহ। শুরু দিন মারামারি খবর কি যাব? মারামারি দুনা দুনি দুকা দুকি শুরু হয়ে যাবে। তুই ওরস শরীফ মানিলি, নবী মানিলি, ওলি মানিলে, গৌস কুতুব মানিলে, খবরের মধ্যে আন নবীকে চিনিবে ডর গো সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গোসান জিন্দাবাদ। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া মগজে কুরআন রূহে ঈমান জান দীন হস্তে হুব্বে রহমাতুল লিল আলামিন। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া মোহতরম হাজরিন, এটা তো গেল ওরস শরীফের প্রমাণ। আল্লাহর জমিনে প্রথম ওরসে পাক উদযাপন করেছেন হযরত সাইয়্যিদুনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। কিতাবের নাম হলো জুবদাতুল আরিফিন, লিখেছেন আল্লাহর একজন মকবুল বরগুজিদা হাস্তি হযরত সাইয়্যিদুনা শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। একজন এমন টপ মোস্ট বুজুর্গ, এটা বিহার শরীফের মধ্যে আমার পীর মুর্শিদের পাক কদমের সদকায় আমার বড় হযরত কিবলা আলমের জুতা মুবারকের দুলা হয়ে আমি 3 বার ওই বুজুর্গের রওজা শরীফ জিয়ারত করেছি। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা বিহার শরীফ কোথায়? ভারতের বিহারের মধ্যে হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মুনিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার মাজার শরীফের এত বড় বিশাল প্রখণ্ড তোরণ, সেখানে লেখা আছে মখদুমে আলম। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানিরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা যিনি কবরের মধ্যে জানাজার পরে যার লাশ মুবারক দেওয়ার সাথে সাথে উনি ওনার ডান হাতটা কফন থেকে বাহির করে দিয়েছেন। ডান হাত কি করে দিয়েছেন? এখন মানুষ ভয় পেয়ে গেল, বুঝতে পারতেছেন না কেউ কেন বাহির করলেন। এখন আর সেটাকে অনেক চেষ্টাও করেছেন আদবের সহিত, কিন্তু ঢুকাতেও পাচ্ছেন না। ওই
মাজার পাকের মধ্যে ওনার যিনি জানাজার নামাজ পড়াইছেন উনিও হলেন জমানার একজন গৌস, হযরতে আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। যিনি আমার শাহ জাহাঙ্গীরের 600 বছর আগে জাহাঙ্গীর শাহ লকব পেয়েছেন। আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি কচু চবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা উনি মুরাকাবা করলেন, উনি বুঝতে পারলেন যে হযরতে শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া মনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ পাক গায়েব থেকে একটি তাবাররুকের টুপি দান করেছিলেন। ওই টুপিটি ওনার কফনের মধ্যে রাখার জন্য, মাথার মধ্যে রাখার জন্য উনি ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওনার ভক্ত মুরিদরা ওই টুপিটি দেয়নি, যার জন্য উনি কবর থেকে হাত বের করে দিয়েছেন। যখন ওনার হাতের মধ্যে ওই টুপিটি দান করলেন, সাথে সাথে উনি মাথায় দিয়ে দিলেন এবং ওনার হাত কফনের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে খবরের মধ্যে আল্লাহর নবীরা ওলিরা মরে ফসে গলে গিয়েছেন, ওই রকম কথা বলা স্বভাব হবে? ওই বুজুর্গের কিতাব হলো জুবদাতুল আরিফিন। জুবদাতুল ওই কিতাবের মধ্যে রওয়ায়াত আসতেছেন হযরতে রাসূল পাক সাহেবুল আওলাদ আমার কামলেওয়ালা নবী যখন দুনিয়া থেকে পর্দা হয়ে গেলেন, বেসাল হয়ে গেলেন, আল্লাহর প্যারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র লাশ মুবারক, জাসদে আতহর, পবিত্র জিসিম মুবারক 11 দিন পরে 12 দিনের দিন রওজা শরীফের মধ্যে সুপরদাহাক করা হয়েছে। এটি হলো একটি রিওয়ায়াত, যেই রিওয়ায়াতটি রাহাতুল মুহিব্বিন কিতাবে হযরতে নিজামউদ্দিন মাহবুবে ইলাহি রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার পীর মুর্শিদের জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমার কামলিওয়ালা নূরুন নবীর জাসদে মোবারক বেসাল শরীফের মৃত্যুর 11 দিন পরে 12 দিনের দিন যখন হলো, আমার সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই দিন এক বিশাল ইন্তজাম করলেন, নিয়াজ ফাতিহার ইন্তজাম করলেন। সমগ্র আরব আজমের মানুষ সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওই জিয়াফতের মধ্যে অংশগ্রহণ করলেন। আমার নূরুন নবীকে সুপরদাহাক করার পরে সবাই যখন জিয়াফত গ্রহণ করলেন, সবার মুখে উচ্চারিত হলো আল ইয়াউমু উরসুন নবী। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকের দিবস হলো উরসুন নবী, এটা হলো নবীর উরস শরীফের দিন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রথম উরসে পাক উদযাপন করেছেন হযরতে সাইয়্যিদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আর উরস শরীফ করা এটা বেদাত, শিরিক, এটা নাজায়েজ, এটা কোনো অনইসলামিক কুসংস্কৃতি নয়, এটা ইসলামের একটি অঙ্গ, এটা হাদিসে পাকের অংশ বিশেষ, এটা আউলিয়া ইকরাম, সাহাবায়ে ইকরাম, খলিফাতুর রাসূলের আমল। উচ্চ আওয়াজ বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে উরস শরীফ জায়েজ না জায়েজ? আর এই মাসে উরস শরীফ আছে কার? 22 জমাদিউল সানি সিদ্দিক আকবরের, আর 24 জমাদিউল সানি আমার শাহ জাহাঙ্গীর শামসুল আরিফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, আমি শেষ করে দিচ্ছি একটি সংক্ষিপ্ত। হযরত সাইয়্যিদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কত আমার কামলেওয়ালা নবীর প্রাণপ্রিয় ছিল, আশিক রাসূল ছিল। আমরা সবাই তো আশিক রাসূল দাবি করি, আমরা সবাই নবীর প্রেমিক দাবি করি, কিন্তু সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রেম এক পাল্লায় দিলে কিয়ামত পর্যন্ত সকল ঈমানদারের প্রেম এক পাল্লায় দিলে তার ঘর বাড়ি থাকবে। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গোসরান রাসূল। তো আমার সিদ্দিক আকবর সম্পর্কে আমার কামলেওয়ালা নবী, এটা সহিহ বুখারী শরীফের হাদিসে পাক ইরশাদ করতেছেন, মা নাফাআনি মালুন কত্তু মা নাফাআনি মালু আবি বকর। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাল যেভাবে আমি নবীকে উপকার দিয়েছে, আর কোন ব্যক্তির সম্পদ আমাকে সেই ধরনের উপকার দেয়নি। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত সাইয়্যিদনা আবু বকর ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রওয়ায়াত করতেছেন, এটাও আবু দাউদ এবং তিরমিজি শরীফের হাদিস শরীফ, যে আমার কামলিওয়ালা নবী একদিন যুদ্ধের জন্য
আহ্বান করলেন, আমারানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্না তাসাদ্দাকা, আমরা ওই যুদ্ধের জন্য যা যেটুকু সম্ভব আমরা যাতে যুদ্ধের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই, আল্লাহ রাসূল আমাদেরকে কি করলেন, হুকুম করলেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। মনে করুন এখন জামাতুল ইসলামের মাস কিনে, এখন আপনাদের ঘরে ঘরে দরবার শরীফের গৌস কুতুবের শাহজাহাঙ্গীর শামসুল আরফিনের ওরস শরীফের নিয়াজের জন্য সবার কাছে যাচ্ছে কিনা? তো অনেকে হদ দিন কি করে, আল্লাহর রাসূল দ্বীন ইসলামের খেদমতের জন্য হুকুম করেছেন যে সাহাবায়ে কেরাম তোমরা যার যা সাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত ফারুক আজম ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ইচ্ছে করলেন যে আজ আমি আসবাকু আবু বকর, আল ইয়াউম আসবাকু আবু বকর, আমি আজ আবু বকরের উপর সবকত নিয়ে যাব, প্রাধান্যতা নিয়ে যাব, আবু বকরের উপর আমি গালেব হয়ে যাব। এখন উনি কি করলেন, ফাজিতু বিনিসফি মালি, উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি আমার সমস্ত সম্পদের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আমার নূরুন নবীর কদমের মধ্যে হাজির হয়ে গেলাম। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হদ দিকে আজিয়ায় পয়েন্ট লেভেলে আবু বকর উদ্দি যাইবেল্লাহ সাথে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের সম্পদের এক টোটাল হিসাব করে অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আমার নবীর কদমে চলে আসলেন। কোথায় চলে আসলেন? এখন আল্লাহ রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, মা তারাকতা লি আহলিকা, ওমর তুমি তোমার পরিবারের পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছো? ওমর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ তারাকতু মিসলাহু, আমি অর্ধেক সম্পদ আমার পরিবারের পরিজন ছেলে সন্তানের জন্য রেখে এসেছি, আর অর্ধেক সম্পদ আপনার কদমে নিয়ে এসেছি। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। অল্প কিছুক্ষণ পর আমার সিদ্দিক আকবর আসলেন। আসার সময় হযরত সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের সকল সম্পদ যা আছে একেবারে ঘরের আসবাবপত্র সহ, ছেঁড়া কাপড় চোপড় সহ, চুলের সাইজ সহ এবং সুদ সহ, সুতো সহ সবকিছু নিয়ে আমার কামলিওয়ালা নবীর কদমে চলে আসলেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর রাসূল ইরশাদ করলেন, মা আবকাইতা লি আহলিকা, হযরত সিদ্দিক আকবর বললেন, আবকাইতু লাহুমুল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আমার আহলে আয়ালের জন্য, ছেলে সন্তানের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে রেখে এসেছি। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি কাকে রেখে এসেছি? আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলকে। সিদ্দিক আকবরের সাখাওয়াত, সিদ্দিক আকবরের অন্তর রাসূল পাকের আহ্বানের সাথে সাথে গরের সকল সম্পদ গাঁটটি বেঁধে একেবারে আমার নূর নবীর কদমে নিয়ে আসলেন। উচ্চ আওয়াজ বলুন সুবহানাল্লাহ। ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু বলতেছেন, আমি কখনো আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলার উপরে যেতে পারবো না, ওনাকে আমি ডিঙ্গাতে পারবো না। আল্লাহ ওনাকে ওই মকাম দান করেছেন। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের আজকের এই মাহফিল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে আল্লাহর নবীর আহ্বান যদি হয়, ওলি গৌস কুতুবের যদি আহ্বান হয়, ওই আহ্বানের মধ্যে আমাদের অন্তর থেকে মোহাব্বত নিয়ে, প্রেম নিয়ে আমাদেরকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে, অগ্রসর হতে হবে। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। এজন্য আমি শেষ পর্যায়ে আপনাদের সামনে সবিনয় আহ্বান জানাবো, যেহেতু আমার শাহজাহাঙ্গীর শামসুল আরফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওরস পাক 24 জামাদিউস সানি, হযরত সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহর রাসূলের যেই দিবস ছিল ইয়াউমুল ইসনাইন, সোমবার, মৃত্যু শয্যায় কামনা করেছিলেন যে আমি যেন নবীর দিবস পেয়ে মৃত্যুবরণ করি সোমবার দিন, কিন্তু উনি সোমবার দিন পাননি, মঙ্গলবার রাত্রেই ওফাত হয়েছেন, বেসাল হয়েছেন। আর আমার শাহজাহাঙ্গীর শামসুল আরফিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আল্লাহ বেলাদত সোমবার, বেসাল সোমবার, যেই মাসে বেলাদত সেই মাসে বেসাল। উচ্চ আওয়াজ বলে সুবহানাল্লাহ। সুতরাং এত বড় মহান গৌস কুতুবের ওরসে পাক
যাতে আল্লাহ পাক আমাদের ভাগ্যে নসিব করেন, সবাই বলুন আমিন। এই উরুস পাকের মধ্যে যাতে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাজিরি দান করে উভয় জগতের কামিয়াবি অর্জন করতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করেন, সবাই বলুন আমিন। এবং আমরা যাতে কোনো ধরনের অবহেলা এবং গাফলতি না করে উরুস শরীফের যা কার্যক্রম আছে সব কিছু একেবারে 100% কাটি প্রেম মোহাব্বত নিয়ে আদায় করে আমার পীর মুর্শিদের রাজামন্দি অর্জন করতে পারি, আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক নসিব করুন, সবাই বলুন আমিন। আমাদের কলবের মধ্যে সিদ্দিক আকবরের মতো নবীর প্রেম বুক ভরা ভালোবাসা আল্লাহ আমাদেরকে দান করুন, সবাই বলুন আমিন। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নবী ওলি গৌস কুতুব আবদালের চরণ ছায়ায় রেখে আমাদেরকে দুই জগতে ধন্য করুন, সবাই বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইনজুর হালানা ইয়া নবিয়াল্লাহ ইসমা কওলানা ইন্নানা ফি বাহরি গাম্মিন মুগরাকুন খুয ইয়াদান সাহিল লানা আশকা লানা আসসালাতু মিন্নি ওয়াসসালামু ইয়া রাসূল লাইসা লি হুসনুল আমাল কাইফা নিজাতি ইয়া রাসূল یا خدا تائب کو مرضیات کی توفیق دے اور رکھ ثابت قدم بھی اپنی طاعت پر اسے قوت عشق و محبت اس گدا کے واسطے اور رکھ محفوظ شرک و معصیت سے اے خدا اور کر اسلام و ایمان پر تو اس کا خاتمہ اپنے مقبولان درگاہ اولا کے واسطے اور خدام مشایخ میں اسے محشور کر استفیل شافع صلی علی خیر البشر آل و اہل بیت پاک مصطفیٰ کے واسطے یا الہی ہے ادب کے ساتھ بس یہ التجا کر قبول اس کو تجھے محبوب کا ہے واسطہ تجھ کو تیری ذات ذو مجد و علا کے واسطے تابد مولا ہمارے شم بز میں جا رہے اور ہم سو جا سے پروانہ صفت قربا رہے کراتا کوکب کو سو جانے فدا کے واسطے او میرے مخدوم زادے صاحب فضل و شرف کرب اوصاف کمالات دو عالم متصب تو ان کا وہ رہے تیری عطا کے واسطے گنج رحمت باخدا محبوب رب العالمین حضرت شاہ جہانگیر اور تاج العارفین غوث اعظم عارف الحی پیشوا کے واسطے ہے مراد مصطفیٰ محبوب حق سلطان دین غوث عالم شیخ اعظم شاہ شمس العارفین حضرت مخصوص رحمہ حق لکا کے واسطے مرشد و مولا مراد و عارفین و عاشقین قطب عالم باخطاب غیب فخر العارفین شیخ عبدالحی مستغنی ثنا کے واسطے وارث علم نبی شاہ شیخ العارفین ذات سبحانی میں فانی پیشوائے کاملین مخلص الرحمن محبوب خدا کے واسطے رحم کر مولا تو ذات کبریا کے واسطے دے رہا ہوں تجھ کو اپنے پیشوا کے واسطے حرمت راز و نیاز اولیاء کے واسطے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وحشرنا مع الابرار دخلنا دار القرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا